Let us pray, आओ दुआ करिए और प्रभु दे कोलों मंगिए कि खुदावंद अपना वचन साडे लई खोले. Let us pray that Lord, open your word to us. Shine your face upon us so we know who you are, who you truly are. प्रभु जी तेरा बहुत शुक्र करते हैं तेरी दया तेरे रहम तेरे प्यार दे लई तेरियां बरकतां जो प्रभु जी तू साडे उत्ते डोलियां उन्हां दे लई असीं तेरा शुक्र करते हैं. तेरे पवित्र वचन दे लई जो प्रभु जी तू सानू बख्शिया जो साडा सहारा जिस दे राहीं तू साडे दिल दे नाल साडे मन दे नाल साडे इंसान दे नाल प्रभु जी तू गल करदा सानू डिगियां नू उठाल के खड़ा करदा. तेरा ये वचन जिस दे राहीं प्रभु जी असीं तेरा चेहरा देखते हैं और तेरियां उन्हां बरकतां नू देखते हैं जो साडे लई आ. मेरे मालक जो भी तैयारी तेरे बच्चों नू दित्ती है खुदावंद ये तो उन्हां 5 रोटियां 2 मच्छियां दे बराबर है प्रभु जी. अगर तेरी दया ना होए तो एक दा पेट भी नहीं भरेगा. पर खुदावंद अगर तेरी दया इस दे उत्ते होए तो तेरे बच्चे प्रभु जी टोकरा भर के लैके जाणगे ताकि होर भी खा सकन. असी जो तेरे चरनां दे विच बैठे हाँ साडे ते रहम करी और जो तेरा वचन खुदावंद कंप्यूटर दे राहीं जां जिथे जिथे भी सुन रहे आ सब दे नाल इस वेले तू अपनी आत्मा दे नाल होई और अपनी आत्मा दे नाल सिखाई. तेरे मिठे प्यारे यसु नाम च मंगदे और सारी संगत कहे आमीन. इन्हां दिनां दे विच असीं प्रभु दे वचन दे विचों जो हिस्से सिख रहे हैं वो ये है कि प्रभु यसु क्यों आया. प्रभु यसु क्यों आया. असी पिछले हफ्ते वचन दे विच देखिया सीगा कि वो परमेश्वर दे बराबर सी इक्वल टू गॉड yet he humbled himself. He became a servant. वो एक नौकर दी तरह एक गुलाम दी तरह अपने आप नू खाली करके इस धरती ते आया. अपने आप नू इन्ना नीवा किया कि सलीबी मौत तक. क्यों? ताकि सानू वो चीज़ां वो दे सके जिन्हां दी एक इंसान नू जरूरत आ प्रभु दे घर पहुंचण तक. दुनिया दियां चीज़ां सानू कोई भी दे सकदा लेकिन कदी मुक्ति का सवाल उठा के देखियो सैल्वेशन का सवाल उठा के देखियो मुक्ति नहीं कोई दे सकता. मुक्ति की जिहड़ी खुशी आ वो सिर्फ एक मसीही दे कोल आ. क्यों? क्योंकि साडे प्रभु ने इस चीज़ का वादा किया. वो मुक्ति देण दे लई आया. वो इंसान नू वो पापी नू मुक्ति देण दे लई आया. और अज दे वचन दे विच असी ये देखांगे कि किस तरह वो साडे डिगिया होया साडे उजड़िया होया दा चरवाहा बनन दे लई आया. असी जिहड़े उजड़ चुके सी असी जिहड़े अपने रस्ते लै चुके सी उन्होंने कोई भी चलण वाला नहीं सी. असी प्रभु दे वचन दे विच ये देखते हैं कि 2 जाने प्रभु दे पवित्र मंदिर दे विच आए. एक पापी और एक धर्मी फरीसी. और वो कह रहा कि प्रभु जी तेरा शुक्र आ कि मैं अपना दसवंध दिना. तेरा शुक्र आ मैं 2 बारी व्रत रखदा. तेरा शुक्र आ कि मैं इस पापी वर्गा नहीं. और वो खड़ा उत्थे अपनी छाती पिट रहा कि मेरे ते रहम कर मैं पापी. और प्रभु यसू कह रहा दोनों दे विचों
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਪੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ। ਉਹ ਪਾਪੀ। ਉਸ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਬੜਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚਰਵਾਹੇਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੂਨਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਵ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ, ਯਹੂਨਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। John chapter 10, we will read from verse 1 to 21. 1 ਤੋਂ 21 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਰਪਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਕੇਵਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਾ ਜੋ ਨਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਘਿਆੜ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਾ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਾਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,
मैं अपनी जान अपनियां भेडां दे लई दिंदा हां। मेरियां कुछ होर भी भेडां हन ਜਿਹੜੀਆਂ इस बाड़े ਦੀਆਂ नहीं ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਜੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 600 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 600 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ 600 ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਆਏਗਾ। ਹਿਜ਼ਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਮਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝੁੰਡ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੰਕਤ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ, ਹਿਜ਼ਕੀਲ ਦਾ 34ਵਾਂ ਭਾਵ ਕੱਢੋ। ਹਿਜ਼ਕੀਲ ਦਾ 34ਵਾਂ ਭਾਵ, ਐਜ਼ੀਕੀਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ੀਕੀਲ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 34 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 600 ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਕੀਲ ਨਬੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਚਰਵਾਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਭੇਡ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆਏ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਚਰਵਾਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਚਰਵਾਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਵਾਹਾਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਚਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉਤਲੇ ਉੱਚੇ ਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਚਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੁਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੀਟਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਕੱਢੋ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 436 ਪੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਰਾਸੀ ਪੁਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ? ਰਾਸੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਰਾਸੀ ਪੁਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। That's who we are। ਇਹ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। This is a congregation of priests। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਸੀਹੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹੀ ਫਿਊਨਰਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵਾਏ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਰਮੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਅਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਚਰਵਾਹਾ ਉਹ ਆਪ ਆ। ਨਵਾਂ ਚਰਵਾਹਾ ਉਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਹੀ ਉਸਨੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੁਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਉਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਉਸਦਾ? ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਚਫੇਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਰਪਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਅ ਮੈਨ ਔਰ ਅ ਵੂਮਨ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਰੱਖਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਰਵਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ 6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। They have a loss of knowledge. Knowledge we can gain. Wisdom, no. Wisdom is from above. Knowledge we can obtain. ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੋ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਟੁੱਕ ਦੈਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਨਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆ।
ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਦਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਜਾਤ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪੱਤੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਤਪੱਤੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਦਮ ਔਰ ਹੱਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸੀਹ 'ਚ ਧਰਮੀ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੁਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਗਾ? ਚਾਰਾ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਘਟਾਏਗਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਰਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਰਾ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 11ਵੀਂ ਆਇਤ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਾ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਘਿਆੜ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਮਾ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਾਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 11-12 ਬੋਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਬਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਪਈ, ਇਬਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਬਰਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁਣ ਘੱਲੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਚਰਵਾਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਜੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਜੜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ, ਵਨ ਪੈਨ ਵਨ ਸ਼ੈਪਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇੱਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਭੇਡਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾੜਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੰਘਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ
तू मेरे नाल है, तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू सहारा दिंदियां हन। मेरे वैरियां दे ठीक सामने तू मेरे लिए भोज तैयार कीता है। तू मेरा सब तो वध के स्वागत कीता है। मेरा कप मूहों मूँह भरिया पिया है। सचमुच भलाई ते दया जीवन भर मेरे नाल रहणगियां। मैं प्रभु दे घर दे विच हमेशा तक वास करूंगा। You know why I can say with so confident कि मेरी मुक्ति हो गई? पता मैं क्यों कह सकदा? क्योंकि मेरे चरवाहे ने मेरे ते रहम कीती है। वो मैनू दूरों फड़ के अपने पैन दे विच लैके आया, अपने इस इज्जड़ दे विच लैके आया। और उसने कहा कि मैं जेड़ा काम शुरू करदा उसनूं पूरा भी करदा। वो विच विचाले नहीं छड़दा। वो कदी नहीं कहता कि इनू जान दिओ, कोई गल नहीं, कदी नहीं कहता। वो जिस काम नूं शुरू करदा उसनूं वो पूरा भी करदा। अगर तुसी प्रभु यसु मसीह नूं, कोई भी इंसान इत्थे बैठा जिहड़ा यसु नूं नहीं जानदा, उसने क्या चख के देखो मैं भला आ। चख के देखो, जिद्दां दे हैगे आ उसकी हजूरी च आ जाओ, उसनूं फड़ लो। जिद्दां दे भी तुसी हैगे उदां दे रहन नहीं देगा, रहन नहीं देगा। क्यों? वो वफादार चरवाहा, वो वफादार चरवाहा, वो अपनियां भेडां नूं प्यार करदा। उन्हां दे लई वो मुक्ति दा दरवाजा, उन्हां नूं फलदार करदा, उन्हां नूं वधाउंदा, उन्हां नूं बनाउंदा। आमीन। आओ खड़े होइए, प्रभु दा शुक्र करिए कि सानू दुनियावी चरवाहियां दे पिछे नहीं फिरना पैंदा। प्रभु जी तेरा शुक्र है कि साडा चरवाहा जिउंदा और बाप दे सज्जे हाथ बैठा। और जद भी तेरी भेड नूं किसी ने सताया, सौल ने तेरियां भेडां नूं सताया ते तू क्या तू मैनू क्यों सताउना? साउल साउल तू मैनू क्यों सताउना? जद उसने कहा प्रभु जी मैं तेनू किस तरह सताया? कहंदा तू जद मेरे लोकां नूं सताउना तू मैनू सताउना। जद भी तेरे लोकां नूं तेरे नाम दे लई मारिया गया खुदावंत, उन्हां दे लई स्वर्ग खुला। और स्तिफनस ने कहा मैं स्वर्ग नूं खुला देख रहा और परमेश्वर दे पुत्र नूं उसदे सज्जे हत्थ खड़ा देख रहा। बैठा नहीं, खड़ा देख रहा। तेरा शुक्र है मालक कि तू साडा चरवाहा, साडियां नज़रां अपने ते ला के रखी। तेरा शुक्र है दुनियावी सिखकां दे लई, पासवानां दे लई, गीत गाउण वालियां दे लई। तेरा शुक्र उन्हां सारियां गिफ्टां दे लई जो तू अपने परोतां नूं दित्ते। पर प्रभु जी साडा ध्यान परोतां वल ना जाए, साडियां अखां चरवाहे ते लगियां रहन। साडा ध्यान तेरे वल लग्या रहे प्यारे यसु, और असीं उस भेड़ को जाइए जिसनूं कोई नहीं पुछदा। सानू नम्र बना, अपने आप नूं खाली करना सिखा, साडे ते रहम कर। गीत दी बलि दे नाल प्रभु जी असीं तेरे नाम नूं उच्चा करांगे, तू इस नूं स्वीकार करी। मिठे प्यारे यसु नाम च मंगदे और सारी संगत कहे आमीन। प्रभु जी तेरा शुक्र करते हैं तेरी दया, तेरे रहम और तेरे प्यार दे लई, तेरियां बरकतां जो प्रभु जी तू सानू दित्तियां, तेरे नाम दे विच जो कुछ सानू मिलदा, मुक्ति दा दान जो सानू मिलदा, प्रभु जी तेरे प्यार दा दान जो सानू मिलदा, तेरी शांति दा दान, खुदावंद ये सब गिफ्ट है जो तू उपरों दिना।
ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀਂ, ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ, ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਰਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਔਰ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਈਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਈਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਬਲੈਸ ਯੂ।